Okay, so today I want you to actually listen carefully because there is a specific work activity we will do, and this is a very essential discussion for us. We have to develop a pay rates. Okay, pay rates means like let's assume that you are organizing or opening a position, and that for that position you are hiring people. So what will be the pay rates for that position? Okay, so there are a couple of steps we should follow, and then I'd request you to see the the follow the steps accordingly. All right. So these are the basic steps we'll try to work with. I hope you can see. Can you see this one? Yes, sir. So this is these steps actually talking about, like, first thing is like we have to conduct a salary survey. Actually, what does it means by salary survey? Salary survey is something by which we can able to understand my competitors and their position. uh, the, the different competitors, the competitors, and what are the different positions they are actually offering, and then each positions, what are the the different compensation package they are giving. So this information are very vital because based on that we have to also make our organization competitive. So based on this we have to actually develop a arrangement. So the first thing is like salary survey. Okay, usually what happens for any kind of survey, we have actually there are a lot of positions. Um, we segregate the position based on the benchmark and non-benchmark positions. Benchmark positions are those positions which we call the major, the major occupations or the positions that is strategically very important for for my organizations. Let's say if I work with a hospital, definitely doctor, nurse, these type of positions are very essential positions, right? 80% or 70% employees belongs to that position. So if you conduct a survey without those positions, then it will not be so effective. So you need to first of all find out the benchmark positions, and one is the very primary one. Oh, sorry. So what we are trying to say is basically, first thing is like we collect the information actually from the market, and based on that we will actually these information are very essential because based on that we will try to take our decision in multiple stages.
Okay, and then how to conduct survey, I will discuss about that one later, but just to give you some idea, these are different, as you can see, different type of arrangement. You can involve consulting firm, you can get the information from internet, government agencies, professional bodies, or you can conduct a self-administered survey. So these are different way you can collect the salary information. Now, after doing that, what we do, we actually go for, like we have shown you this one. The first thing is like conducting salary survey. Then we go for job evaluation. Okay. Job evaluation is actually a method by which we evaluate different positions, and different positions based on their importance. We actually give them the ranking. So the different type of ranking or different positions and their internal oath, we try to evaluate. That's what we call basically the job evaluation. And after that evaluation, we go for pay grades, but sometimes we can avoid that one directly. We can go for wage curve, and then we can go for the pay rates to develop. Okay, so now let's do it by some of the procedure. For example, can you see the graph, the Excel file? Yes, sir. Okay. So you can see, I just write down here the steps, salary survey, and from the salary survey, actually what we can find out, the positions of the different sector. Let's say in your in your sector, these are the different positions, and this is the industry average salary, 1,000 BDT. That means executive get 30,000, assistant manager get 55,000. Like that. So these are actually, we get it from where? We get it from salary survey. Okay. So we get this data from the salary survey. Now the second is job evaluation. Can you see this one? The second step is job evaluation. Sir? Yes, sir. Okay. So let's go for job evaluation. There are many methods for evaluating jobs. This is the method we will try to use, called the point method. Okay. In the point method of job evaluation, what we do, first of all, for the entire industry, we first of all develop some compensable factor and the weight.
So compensable factor and the weight. Compensable factors means some of the factors by which we can actually compare our position to position. You can see we are comparing position of executive, assistant manager, manager, GM, director. And here we write down internal auditor, internal auditor. So you can see, for example, these four information: executive, assistant manager, manager, GM, and director. Which position is more important than the others? It can be evaluated based on these factors. These factors. Okay. These factors can change based on industry to industry. Assume for a particular industry, we use these factors as a compensable factor. And out of this factor, which factor is more important? Uh, for example, here you can see factors like skill, decision making, the competencies, or the power, responsibility, working condition. So these are different factors we are talking about. And in this sector, if you feel, for example, assume that this is the banking sector, and the most important part is the skill, and second important part is the responsibility, then the decision making perspective, then working condition, like that, and then total weight should be 1 means 100%. Now we are giving score for executive, score for assistant manager, score for manager, score for GM, score for director. Okay, the score basically 0 to actually 1 to 5. If your position require higher level of skill, we'll give you higher score. Okay, for example, for the skill, look at this one. Who needs the very highest level of skill in banking sector? Definitely the director, because the director supposed to have the lot of the different type of skill that required for banking sector to take the major decisions. It's not possible only to take decisions without that type of skill. So we give like this particular position the highest, 4.5 out of 5. Then we give the GM 4. Then we give the assistant manager 3 and the executive 2. And next what we did, we multiply weight into score. So weight and score. This is the weighted score of executive. Weight into score. This weight 0.35 and the score is 3. 1.05. That's the score of weighted score of assistant manager. This way we find out the weighted score of different positions. Okay, sir? And after that, after this weighted score, what we do next is like we add all the weighted score, and then we can find out, sorry, control Z, all the weighted score, and then we can find out the total score, weighted score for each positions. Now, based on this total weighted score, we try to find out their situation, their rank. Who is the number 1, who is number 2, number 3, number 4. And we want to give this weighted score into these positions. You can see these are the weighted score. We can get it from that page. These are the score. Okay, we use it over here. So we calculated job evaluation point. After that, we have these 2 points, right? Job evaluation point and the industry average salary. Okay. Sir. Sir, the address, sir.
Okay, so do you have any the query related to job evaluation point, how we develop this one? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে? স্যার ডিরেক্টরের পাশে আইএ এটা আসলে কি স্যার? আইএটা হচ্ছে ইন্টারনাল অডিটর, এটা আমরা পরে দরকার নতুন পজিশন আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি, বাট আপনাকে আপাতত এই 4টা 5টা পজিশনে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করলাম এটা কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। স্যার এই স্যার যদি কিছু মনে না করেন, এই ক্যালকুলেশন তো স্যার কিসের উপর বেস করে হচ্ছে স্যার? আচ্ছা, এই এক্সিকিউটিভের এই পয়েন্টসটা আমরা ধরছি হচ্ছে এই যে কম্পেন্সেবল ফ্যাক্টর আর তার স্কোর, এই দুটোর উপর ভিত্তি করে আসলে এই পয়েন্টটা ডেভেলপ হচ্ছে। ঠিক আছে, কেন করছি না স্যার, কেন করছি না, মানে এই স্কোরটা লাইক হচ্ছে আমি যখন ম্যাথ করতে যাব বা একটা নতুন পজিশন ক্রিয়েট করে তার হচ্ছে ভ্যালু জেনারেট করতে যাব, তখন আমি এই সব স্কোরগুলো আমি কিভাবে জেনারেট করতে পারি বা করব? ভেরি গুড। ধরেন আমি এখন এই জন্য আমি এখানে একটা নতুন পজিশন লিখে রাখছি, যেমন ইন্টারনাল অডিটর। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইন্টারনাল অডিটরের স্কিল কেমন থাকা উচিত? অনেক টেকনিক্যাল স্কিল না, তার মানে অনেক বেশি থাকা উচিত 4। আমি এখানে 4 দিয়েছি। দেখেন, ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি তা ইন্টারনাল অডিটরের অনেক মানে এভারেজের থেকে বেশি থাকা উচিত 3.5। রেসপন্সিবিলিটি, যেহেতু নাম্বার নিয়ে কাজ করে, হাইলি রেসপন্সিবল 3.5, রাইট? ওয়ার্কিং কন্ডিশন, ইন্টারনাল অডিটরের ওয়ার্কিং কন্ডিশন অত ভোলাটাইল না। হ্যাঁ, তা ধরেন একজন যদি এনজিও অফিসার বলতাম, একজন যদি হচ্ছে মার্কেট সার্ভেয়ার বলতাম, তারপর যেমন অনেক জায়গায় দৌড়াইতে হয়, ইন্টারনাল অডিটরের হয়তো এরকম না, সো এই জন্য আমি তাকে 2 দিয়েছি। ঠিক আছে, এখন তার স্কোরটাকে আমরা ওই ওয়েট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এখানে ওয়েটেড স্কোর দিয়েছি এবং এটা টোটালটাকে এখানে বসিয়েছি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন স্যার? জি স্যার, মানে এটা অ্যাজিউম করতে হবে। হ্যাঁ, এটা অ্যাজিউম করতে হবে বেসড অন জব নেচার। তার জবের ডেসক্রিপশনটা দেখে, তার জবের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বুঝে তখন আপনাকে এই স্কোরটা অ্যাসাইন করা উচিত। ঠিক আছে, এই জন্য আমি পজিশনগুলো এমন পজিশন দিয়েছি যেটা মোটামুটি আমরা একটা অ্যাজাম্পশন করতে পারি। বুঝতে পারছেন? আমার কথা বুঝতে পেরেছেন স্যার? জি জি স্যার, জি স্যার। তাহলে পয়েন্ট মেথডের মাধ্যমে আমরা কি করলাম, বিভিন্ন পোস্টের জব ইভ্যালুয়েশন স্কোরগুলো বসালাম, এইটাই এখানে দিয়েছি। ঠিক আছে, এখন আমি আপনাদের যেটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা কি করতে পারি, একটা ওয়েজ কার্ভ বানাইতে পারি। যেমন ধরেন এইটা একটা ওয়েজ কার্ভ, খেয়াল করে দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন? আমি একটু বলি আপনাকে, দেখেন আমরা এখানে করেছি কি, এখানে 0 থেকে আমরা ধরেন 5 পর্যন্ত একটা বার নিয়েছি। হ্যাঁ, আর এখানে করেছি কি আমরা স্যালারিটা কি, আমাদের মিনিমাম স্যালারি হচ্ছে 30,000, ম্যাক্সিমাম 200। আমরা এখানে করেছি কি 50 করে ভাগ করে নিয়েছি। ঠিক আছে, তাইলে এখন আমরা দেখি যে প্রথমে এক্সিকিউটিভ, তার হচ্ছে 1.975, ধরেন এইটা হচ্ছে 1.975 এবং উনি বেতন পায় হচ্ছে 30,000। ঠিক আছে, উনি পায় হচ্ছে এই জায়গায় দেখেন ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ স্যালারি 30,000। আচ্ছা, 2.75 এটা হচ্ছে কার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং তার স্যালারি হচ্ছে 55,000। আচ্ছা, তারপরে 3.65 তার স্যালারি হচ্ছে 85,000। তারপরে জেনারেল ম্যানেজার 3.96 তার হচ্ছে 1,25,000 এবং আমাদের ডাইরেক্টরের বেতন হচ্ছে আমরা এখানে দিচ্ছি 200,000। এই যে এই ডেটাটা করলাম, এই পরে যদি আমি এই ডেটাটাকে একটা রেখা দিয়ে টান দিয়ে দেই, তাহলে এই রেখাটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে আমরা বলবো ওয়েজ কার্ভ। স্যার বুঝতে পারলেন? Yes, sir. আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন তো, আমি যদি এখন নতুন একটা পোস্টের স্যালারি বের করতে চাই, কিভাবে বের করব? ধরেন আমার একটা নতুন পোস্টের নাম ইন্টারনাল অডিটর, তাহলে এই পোস্টের স্যালারিটা আমরা কিভাবে বের করব?
স্যার তার জেইপিটা দিয়ে হচ্ছে মেজার করা পসিবল অর অ্যাজাম্পশন একটা নেওয়া পসিবল অ্যাজ আ ভেরি গুড। ওয়েজ কার্ভ অলওয়েজ একটা আমরা কনস্ট্যান্ট রাইট, কার্ভ মেইনটেইন ইউ আর করে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ধরেন আমরা ইন্টারনাল অডিটরের আগে আমরা কি করব, একটা পয়েন্ট মেথড দিয়ে আমরা তার একটা জব ইভালুয়েশন স্কোর বের করে নিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, জব ইভালুয়েশন স্কোর বের করলে কি সুবিধা, আমরা তখন আমাদের এই ওয়েজ কার্ভটাতে ধরেন ওনার জব ইভালুয়েশন স্কোর কত ছিল 3.5, তাহলে এখানে আমরা যদি 3.5 বসাই, 3.5 কোথায় হবে বলেন তো? এই যে এখানের কাছাকাছি না, 3.65 এর কাছাকাছি। জি 55 আর 85 একটু জি মাঝখানে, বাট 85 এর কাছাকাছি। অ্যাবসলিউটলি। তাহলে আমাদের একটা অন্তত আমরা কি অ্যাপ্রক্সিমেশন ডেভেলপ করতে পারছি, তাই না? রাইট। একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ডেভেলপ করতে পারছি যে না ওনার কত হতে পারে, আমরা ওইটা একটু ট্রাই করে দেখতে পাচ্ছি আর কি। এখানে অ্যারো গুলো কোথায় আছে? ইনসার্ট, এখানে কোনো অ্যারো দেখতে পাচ্ছি না। যাই হোক, আমি যদি এটা চিন্তা করি এইভাবে, ফর এক্সাম্পল এটা লেটস সে 3.5 এর কাছাকাছি, এবং এইটা 3.5 হলে হয়তো এই জায়গায় কোথাও হবে, সো হয়তো 80,000 অথবা 75,000 এরকম একটা রেঞ্জে হবে। তার মানে আমি যখন নাকি আমার ওই জেইপিটা থাকবে, জেইপিটা আমরা বসালে সেখান থেকে রিভার্স ক্যালকুলেশন করে আমরা এটা বের করতে পারবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি, অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, একটা পদ্ধতি হচ্ছে এটা। তাহলে আমরা কি করলাম, একটা ওয়েজ কার্ভ ডেভেলপ করলাম, ঠিক আছে? তাহলে ওয়েজ কার্ভটা বুঝতে পারলেন তো না? আমরা তিনটা স্টেপ করলাম, স্যালারি সার্ভে, জব ইভালুয়েশন, ওয়েজ কার্ভ, ঠিক আছে? এখন আমরা 4 নম্বরে একটা স্টেপ করতেছি, সেটা হচ্ছে পে স্ট্রাকচার। আচ্ছা, পে স্ট্রাকচার মানে কি? আগের ক্লাসে আমি বলেছি একটা অ্যারে, ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম। আমরা এখানে বলছি কি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কতটুকু হবে, এখানে বলছি ধরেন 20% ম্যাক্সিমাম, 20% মিনিমাম, 20% ম্যাক্সিমাম, 20% মিনিমাম, ঠিক আছে? তাহলে 30,000 টাকা 20% ম্যাক্সিমাম আর 20% মিনিমাম কত হয় এটা আমরা এখানে বসিয়েছি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, দ্যাট মিন্স পে স্ট্রাকচার। এই পে স্ট্রাকচারটার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন চেক করে দেখব যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে ধরেন একটা নতুন কোম্পানি, তারা যে পেমেন্টটা প্রদান করে তারা কি এই ওয়েজ স্ট্রাকচারের ভিতরে দেয় নাকি বেশি বাইরে দেয়, ঠিক আছে? তাহলে জব ইভালুয়েশন আমরা 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 যেই ধরেন একটা কোম্পানির এখানে কিছু স্যালারি দেওয়া আছে বিভিন্ন পোস্টে, কোন পোস্টে দেখেন সে কি দিচ্ছে এভারেজ থেকে, এই মিনিমাম ম্যাক্সিমাম থেকেও কিন্তু অনেক কম, তাই না? মিনিমাম থেকেও কম দেখেন। জি স্যার। তার মানে সে হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ থেকে যেহেতু কম দিচ্ছে, তাকে আমরা বলি ল্যাগ পলিসি, মানে এভারেজ থেকে কম দেওয়াকে ল্যাগ পলিসি বলছি। দেখেন এই তিনটা পোস্টে এভারেজ থেকে কম দিচ্ছে, এভারেজ যা আছে সেখান থেকে কম দিচ্ছে, এগুলো ল্যাগ পলিসি। কোন পোস্টে সে কাছাকাছি দিচ্ছে, যেমন এইটা দেখেন জেনারেল ম্যানেজার 125 হচ্ছে এভারেজ আর আমি দিচ্ছি 120, কাছাকাছি, এটাকে বলছি ম্যাচ পলিসি। আর কোথাও আমরা বেশি টাকা দিই, যেমন ডাইরেক্টর বেতন এভারেজ হচ্ছে 2 লাখ, আপনি এখানে দিচ্ছেন 2,50,000, এটাকে আমরা বলছি লিড পলিসি। তাহলে এভারেজ থেকে বেশি দিলে লিড, এভারেজের কাছাকাছি দিলে ম্যাচ, আর এভারেজের মধ্যে থাকলে এভারেজ থেকে কম দিলে সেটাকে বলছি আমরা ল্যাগ। তাহলে তিনটা পলিসি আমরা দেখছি। তাহলে এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কি করতে পারি, ফাইন টিউন করতে পারি। আপনি যদি অনেক বেশি কম দেন তখন আমরা প্রপোজ করতে পারি যে এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করা দরকার, এগুলোকে বাড়ানো দরকার, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। আমাকে কি কেউ প্রশ্ন করবেন, কে বুঝেন নাই? স্যার ল্যাগ, ম্যাচ, লিড এগুলো বুঝছি স্যার, কিন্তু এটার সাথে গ্রাফের রিলেশনটা যদি স্যার একটু আরেকবার বলতেন স্যার। আবার বলেন কি কি বুঝতে চাচ্ছি আমরা? স্যার ল্যাগ, ম্যাচ, লিড এই চারটা শ্রেণী বিভাগ বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু এখান থেকে আমরা মানে ম্যাপে কি বলেছেন স্যার এটা বুঝতে পারতেছি না স্যার।
আচ্ছা ম্যাপে সব ইয়েস স্যার। একটা সেকেন্ড। স্যার ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না, সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, দাঁড়ান একটা মিনিট। আচ্ছা এখানে আপনার ম্যাপে কি দেখাচ্ছে সেটা বলতে চাচ্ছেন অর্পণ নাকি? মানে ম্যাপে কি স্যার দেখাচ্ছে? এখানে এই ম্যাপে কার্ভের হচ্ছে সাথে কি, আমি কার্ভের সাথে বুঝে বলি আপনাকে। ব্লু লাইনটা হচ্ছে এভারেজ, ঠিক আছে? ব্লু লাইন গুলো হচ্ছে এভারেজ। এভারেজ মানে কোনটা? ওই যে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ, খেয়াল করছেন? আচ্ছা, আর একদম উপরে একদম নিচে সাধারণত কি আছে? এটা হচ্ছে সাধারণত একদম উপরে একদম নিচে থাকে হচ্ছে আপনার এই উপরেরটা একদম এইখানে দেখেন ম্যাক্স লেখা আছে, আরেকটা দেখা আছে মিনিমাম। দেখছেন ম্যাক্স আর মিনিমাম? জি স্যার, রেডিশ কালার কালার দেখা, কালার বোঝা যাচ্ছে না? কালার কালার জি স্যার, কমলা কালারের স্যার ম্যাক্স। ম্যাক্স আর অ্যাশ কালারের হচ্ছে মিনিমাম। হ্যাঁ, আর কোম্পানি এ যেটা প্রোভাইড করছে সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে কি আপনার ইয়েলো কালারের। তার মানে কোনো কোনো পোস্টে কোম্পানি এই মিনিমাম ম্যাক্সিমামের থেকে নিচে দিচ্ছে, কোথাও এর মাঝামাঝি দিচ্ছে, কাছাকাছি দিচ্ছে, কোথাও একেবারে বেশি দিচ্ছে, তাই তো? জি স্যার। এইটাকে আমরা জাস্ট এই যে আমরা যে গ্রাফ, আমরা গ্রাফটা করলাম কি ওই টেবিলটাকে গ্রাফে কনভার্ট করেছি। বুঝা গেছে স্যার? জি স্যার। ওকে ওকে, ভেরি গুড। কিন্তু আর স্যার কোশ্চেন সাফাত বলেন বলেন। এতগুলো ডেটা ইনপুট দিয়ে গ্রাফটা কিভাবে করা হলো স্যার, এটা কি স্যার একবার দেখানো যাবে এক্সেলে? মানে গ্রাফটা কিভাবে করলেন? এখানে তো স্যার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এই ডেটাগুলো ইনপুট দেওয়া হয়েছে। ভার্টিক্যালে দেখা যাচ্ছে যে স্যালারিটা শুধু, কিন্তু স্যালারি তো শুধু বোধহয় এখানে না, ম্যাক্সিমাম মিনিমামের ডেটাগুলো আছে। এগুলো স্যার এক্সেলে ইনপুটে কিভাবে দিলেন স্যার, এটা যদি একটু দেখানো যেত। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার, আপনি এটা খুব বেশি কঠিন কাজ না, এটা আপনি জাস্ট সিলেক্ট করলেই আপনাকে, আমরা যেটা স্যার করি এটা আমরা, চার্টে কোন চার্ট দিবে আর কি, কোন কোন চার্টে গেলে এটা করা পসিবল হবে আর কি? হ্যাঁ আমরা চার্টে গেলে, ধরেন আপনি চার্টে গেলেন, চার্টে গেলে সে অটোমেটিক্যালি কিন্তু নিয়ে নিবে, ঠিক আছে? আবার 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 দেখাই, দেখেন আমি এটা সিলেক্ট করলাম, হ্যাঁ এই চারটা, এই পাঁচটা কলাম সিলেক্ট করলাম, তাই না? পাঁচটা কলাম সিলেক্ট করে ইনসার্ট, আমরা যখন চার্ট দিলাম সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সে আমাদের এটা নিয়ে নিল। বুঝতে পেরেছেন? আমি আসলে উইন্ডোজ 10 চালাই তো স্যার, উইন্ডোজ 10 এর সাথে সাথে এভাবে দেখায় না, এই কারণে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, না আপনি আবার ইয়েও করতে পারবেন, মানে ওইখানে আমাদের নতুন ভার্সন গুলোতে যেটা হয়, আবার চার্ট সে রেকমেন্ড করে, এইটা দেখাতে চায় ওইটা দেখাতে চায়, ওইভাবে রেকমেন্ড করে, ঠিক আছে? এনিওয়ে আমি দেখেন একটা স্যার অ্যাসাইনমেন্ট এখানে দিয়ে, জেপি এর ফুল মিনিংটা কি হবে? জেইপি, জব ইভালুয়েশন পয়েন্ট, জব ইভালুয়েশন। আচ্ছা আপনাদের কাছে আমি এখন অলরেডি এই ফাইলটা শেয়ার করেছি অ্যাসাইনমেন্ট আকারে। আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যেই ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ দিচ্ছি না, এই যে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ, এটা আপনাকে চেঞ্জ করে আপনি আপনার মতো একটা চেঞ্জ করে দিবেন, ঠিক আছে? করে আপনি নতুন করে আপনি আবার কি করবেন, জেপি ডেভেলপ করবেন, ঠিক আছে? এই পাঁচটা পোস্টের জেপি ডেভেলপ করবেন, বুঝতে পেরেছেন? আর ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করবেন হচ্ছে 15% ধরে, আমি এখানে 20% ধরে করেছি। আর কোম্পানির এর ডেটাটা সেম থাকবে। আমি আবার আবার বলি, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, আমি আবার আপনাদের এখানে এটা কি এখন করবো স্যার? এখন করে আপনাকে জমা দিব? হ্যাঁ এখনই তো করবো আমরা সব। স্যার জেপিটাকে আমরা নতুন করে আবার বের করবো নিজেদের ইচ্ছা মতো একটা স্কোর ধরে? স্যার ক্যালকুলেশনটা আরেকবার সাম আপ করে দিলে স্যার বুঝতে সুবিধা হতো, মাঝখানে কিছু গ্যাপ পড়ে যাওয়াতে স্যার বুঝতে পারিনি আমি।
আচ্ছা, আমি আপনাকে বলি, প্রথমত যেটা করতে হবে আপনাকে, এই যে আমি যে সলিউশনটা দিয়েছি একেবারে সেম সলিউশনটা আগে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ চেঞ্জ করতে হবে, হ্যাঁ, চেঞ্জ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ ডেটা। আমি এখানে 30,000 দিয়েছি, আপনি 25,000 দিতে পারেন, আপনি 40,000 দিতে পারেন, আপ টু ইউ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রথম কাজ। তারপরে সেকেন্ড কাজ হচ্ছে কি, আপনার এখানে আপনার ওই কি বলে ম্যাক্স এন্ড মিনিমাম, এখানে 15% আপনার স্প্রেড দিতে হবে, মানে হচ্ছে 15% প্লাস 15% মাইনাস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে you need to calculate JEP once more. আপনি JEP আপনি আরেকবার করবেন, ঠিক আছে? and finally আপনি draw the curve. এটা কার্ভটা ড্র করতে পারবেন আপনি দিয়েও, মানে কি বলে আপনি খাতায়ও করতে পারেন, করে আপনি এটা শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? এই কাজটা করবেন। একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে, দেখেন, আপনি স্যাম্পলটা ভালো করে দেখেন, স্যাম্পলটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, পরে আপনি আবার এটা করার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? তার মানে জেপি এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা কপি করবো না, নতুন করে জেপি একটা স্কোর ধরবো। আপনি একটা নিজের মতো করে স্কোর ধরবেন। স্যার ওয়েটটা কি সেম থাকবে? ওয়েটটা সেম থাকতে পারে, নো প্রবলেম। স্যার স্কোরটা তো আমরা জাস্ট র্যান্ডম ক্যালকুলেট করছি। র্যান্ডম ক্যালকুলেট করছি, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, করে আপনাদের সফট কপিটা অথবা পিকচার ফাইলটা আপলোড করতে হবে। ওকে স্যার, হ্যালো। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমার একটু গ্যাপ
হয়ে যাওয়ার কারণে স্যার আমি হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা প্রপারলি বুঝতে পারিনি স্যার, কিন্তু শর্টলি স্যার আপনি আপনি আপনার আপনার গ্রুপ মেম্বার আছে কোনো? ইয়ে স্যার। তাহলে একটু দাঁড়ান, গ্রুপ মেম্বার ওকে থাকলে স্যার, গ্রুপ মেম্বারের সাথে আপনি ক্লাব থেকে একটু জাস্ট কনসাল্ট করেন। ডিসকাশন। স্যার জি বলেন। স্যার আমি একটু অফিসে থাকার কারণে আমি লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটা টাইমলি সাবমিট করতে পারিনি। সো আজকে ওইভাবে পারতেছি না আর কি কোঅপারেট করতে। সো স্যার আমার গ্রুপ ফর্ম করাও হয়নি আর অ্যাসাইনমেন্টগুলো টাইমলি সাবমিট করা হয়নি। বাট আমি অ্যাসাইনমেন্টগুলো দিয়ে দিব স্যার, আজকে কালকের মধ্যে হচ্ছে সাবমিট করে দিব। আর কিভাবে গ্রুপ আপনি তো গ্রুপও করেন নাই, কিভাবে দিবেন আপনি? স্যার এটাই জানতে চাচ্ছি স্যার, এখন আমি আসলে কি করতে পারি স্যার? লাস্ট ক্লাসটা হচ্ছে আমি একদম লাস্ট মোমেন্টে জয়েন করেছিলাম আর কি, কোনো রকম অ্যাটেন্ডেন্স দিলাম না। কারণ আমার বাসায় মানে স্যার অফিস শেষ করে বাসায় যেতে যেতে হচ্ছে 5:30 বেজে গেছিল আর কি। ঠিক এটা আছে, স্যার এখন চেষ্টা করেন যতটুকু পারেন করেন, না হলে তো আপনার করতে হবে ওইভাবে। স্যার এই স্যার গ্রুপটা কি একদম টার্ম পেপারের জন্য, প্রজেক্ট পেপারের জন্য একদম, নাকি আপাতত ক্লাসের ক্লাস অ্যাক্টিভিটি গুলোই করেন, টার্ম পেপার তো পড়ে। আচ্ছা জি জি ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। স্যার আমি এটা একটু লেট ছোট্ট করে সাবমিশন মেনশন হলে করতে সমস্যা নেই তো চাচ্ছিলাম। স্যার? না একসেপ্ট করবেন না স্যার? হ্যালো স্যার।
স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার। স্যার বলেন। স্যার পজিশন গুলা কি চেঞ্জ করা লাগবে নাকি পজিশন সেম থাকবে? পজিশনের পজিশনটা নেম গুলো সেম থাকুক, এক্সিকিউটিভ। পজিশনটা সেম থাকুক। আচ্ছা, আর জেইপি সেম থাকলে সমস্যা হবে স্যার? জেইপি সেম থাকলে জেইপিটা আমি বলেছি যে ধরেন আপনারা একটু বোঝার জন্য ওয়েটটা সেম থাকুক, স্কোরটা বসান আপনি নিজে, হ্যাঁ, তারপরে ওয়েটেড স্কোরটা করেন একটু, হ্যাঁ, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন প্রক্রিয়াটা। হ্যাঁ জি স্যার। স্যার কোম্পানি এর ভ্যালু তো পরিবর্তন করব না স্যার। কোম্পানির ভ্যালু, কোম্পানি এর ভ্যালুটা আমরা সেম রাখবো। ওকে স্যার।